चतुर्थ स्कंद द्वाविंश अध्याय। ए अन्ते शुण हे विदुर से पृथुदेव राजेश्वर से क्षेत्रे जेते प्रजागण पितृदेव ऋषि ब्राह्मण पृथुंक गुण वखाणन्ति से सर्वे हरिको पूजन्ति हेमन्ते केते कालान्तरे विजय कले मुनिवरे से सिद्धगण मध्ये सार विशेषे ब्रह्माक कुमर तपसाधने विराजन्ति सूर्य किरण प्राय ज्योतिम आकाशे देखिले राजन कांतिरु कले अनुमानम से सर्वसिद्ध सनकादि विष्णुर भक्त ब्रह्मवादी निश्चय जानिले अनुमाने उठिले सर्व शिष्य गणे तांक दर्शने नृपराण ऊर्ध्वकु कला से बदनम जेने जीवन प्राण पाई सहसा उठिले झसाई सदस्य आदि जेते थिले सतरे सकले उठिले जेसने गंधादि गुणकु जीवन गमई ऊर्ध्वकु तेसने नृप हेले उभा प्रवेश हेले सेहि सभा आनंदे पृथु नृपमणि प्रणाम कले शिर घेनी सुगंध शीत जल दे पाद कमल देले धोई दिव्य आसने बसाइले सुबुद्धि व्यवहारे पूजिले ताहांक चरण सलिले अलक कंद समर्पिले जे प्राणी हुए शीलवंत ताहांक चरित हेमंत छाड़ी नृपति अभिमान आनंदे कले बहुमान्यम ए हाटक आसने बसाई पाद उदक शिरे देई से भव अग्र जन्मा जेणु राजन मान्य कले तेणु भावे प्रतोषी तांक मन राजा जे कहन्ति वचन आज मो पूर्व भाग्य फल जीवन होइला सुफल दुर्लभ देखिली तुम्भकु खोजी न पांति जोगी जाको अव्यक्त गति जे तुम्भर भ्रमणे चतुर्दश पुर अभाग्यवंत प्राणी सेई तुम्भ दर्शने योग्य नही हे आत्मा पुरुष जे सने सकले देखई चेतने ताहाकु न देखन्ति केही ए विश्व हेतु भूत देई हे सिद्ध तुम्भकु देखिले धन्य मो जीवन मणिले निर्धन गृहे जेने धन अण अभ्यासे लभे पुण्यम तेने जे मणिली अद्भुत मो भाग्ये तुम्भे उपगतम जागृहे अतिथि आगत भावे पूजिव शुद्ध चित्तम विभवे पूजिव मते काय वचन शुद्ध चित्ते विभवहीने जे बाजन पुछिव जे विधि विधानम भूमि उदक तृणासने देहि पूजिव साधु जने ए विधि जेवा न पूजन्ति से व्यर्थे जीवन मरन्ति ए व्याल आलय द्रुमे जेने ता गृह भयंकर तेने जा गृह गते जे अतिथि सुखे चरण न धुवन्ति तार जीवने की कारण व्यर्थ आयुष जस गुणम जे भक्त जन कुन सवे ता सुख सर्व की लभे भमुनि तुम्भ आगमन मु भद्र मणिली जीवनम ताहांक व्रत विधि आदि तरन्ति अन्य मुख्यवादी जे बाल बयसु तरन्ति से जेबे मुख्य मार्गे जान्ति ए बाल पौगंड किशोर जे धरे दृढ़ निष्ठा परम से जेबे मुख्य मार्गे जान्ति ए विष्णु मायारु तरन्ति इंद्रिय मानक विषय न छाड़े जाहार हृदय से केवे सुख न लभन्ति स्वकर्म बंधे बंदी हन्ति ए भर संसारे पड़ी न दुख भुजन्ति ज्ञानहीनम भमुनि गणे तुम्भे ज्ञानी आत्मा रामक मध्ये मानी एणु जे तुम्भ मान करे कुशल प्रश्न न पचारे जाहांक मति गति माने कुशल कषण न घेने हेमंत शुणी से विदुर से पृथु वाक्य सुमधुरम
ଶ୍ରବଣେ ତୋଷ ହେଲେ ମୁନି ସାଧୁ ସନ୍ମତ ବାକ୍ୟ ମାନି ହରସେ କହନ୍ତି ମଧୁର ଶୁଣ ଏ ପୃଥୁରୂପ ବରମ୍ ସଂସାରେ ସାଧୁ ଲୋକ ଯେହି ତାଙ୍କ ମହିମା ସିନା ଏଇ ବିଷୟ ସୁଖ ନ ଘନନ୍ତି ପ୍ରାଣିକ ଶ୍ରେୟ ପଚାରନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ କୁଶଳ ଏଣୁ ଉତ୍ତମ ପଚାରିଲ ସୁସାଧୁ ଜନକ ସଙ୍ଗତ ଉଭୟ ଲୋକ ସେ ବିଦିତ ଏଣୁ ସାଧୁଙ୍କ ସମ୍ଭାଷଣ ସୁପୁଣ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ କାରଣ ଅଶେଷ ଜୀବ ହିତ କରେ ଏହା ପଚାରିଲେ ବ୍ୟବହାରେ ସୁଶାନ୍ତି ଆମ୍ଭ ମନ ହେଲା ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ଦୁଃଖ ଗଲା ଶୁଣ ସୁମନେ ନୃପବର କହିବା ଏଥି ପ୍ରତିକାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସାଧନ ପୁଛିଲ ଶେଷ ଜୀବରେ ଯେ ଭଲ ତ୍ରିବିଧ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନ ରଜ ସାତ୍ବିକ ତୁମ ଗୁଣ ତାମସ ଭକ୍ତିର କାରଣ କହିବା ଏବେ ନୃପଗଣ ତାମସ ଭକ୍ତିର କାରଣ କହିବା ଏବେ ନୃପ ଶୁଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ କମଳେ ଯେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବଳେ ତହିଁ ଯାହାର ହୁଏ ଭୀତ ସେହି ନ କପଟ ଭକତ ତାହାର ଅନ୍ତର ମଳିନ କାମ କଷ୍ଟ ଏ ହୋଇ କ୍ଷୀଣ ତାମସ ଭକ୍ତ ବୋଲି ତାରେ ତରନ୍ତି ଏ ଭବ ସାଗରେ କୃଷ୍ଣ ଭଜନେ ହୁଏ ରତି ଆତ୍ମାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଯେ ନିଷ୍ଠା ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗେ କହେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝ ନର ରାଏ ଏଟି ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ହେତୁ ଭବ ସାଗର ପାର ସେତୁ ଚିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଯାର ନାହିଁ ତାର ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ହରିଚରଣେ ସେବାରତି ବୈରାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚଳ ଭକତି ଏଠି କୈବଲ୍ୟ ସୁସାଧନ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝତୁ ରାଜନ ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଏ ଅସଙ୍ଗ ଜନ୍ମ ତହୁ ଜନ୍ମଇ ଭକ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଏବେ ନି ଆତ୍ମା ଭେଟ କାହିଁ ତେଣୁ ତା ସଙ୍ଗ ଦେହ ବହି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଗୁଣ ନିର୍ମଳ ବ୍ୟାପିଛି ଅଶେଷ ସଂସାର ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ତାକୁ ପାଇ ଏ ବିନେ ଜୀବ ଭ୍ରମୁ ଥାଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ରତ ଏ କାଳର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଇ ଯାର ହରିଚରଣେ ଯେବା ଭାବେ ଅସଙ୍ଗ ଭକ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ଯୋଗରେ ନିଷ୍ଠା ଥାଇ ଯାର ପୁଛଇ ଶାସ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ସାର ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଗଣେ ସେବା କଲେ ସେ ଗତି ଲଭେ ବ୍ରହ୍ମ ତୁଲେ କିଏ ବା ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣି ଶ୍ରବଣେ କଲେ ଧ୍ୟାନ ଅସଙ୍ଗ ରତି ହୁଏ ତେବେ ସାଧି ପାରିଲେ ସାଧ୍ୟ ଯେବେ ଶୁଣ ରାଜନ କୃଷ୍ଣ ଲଏ ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରକାରେ ଯେ ହୁଏ ଏ ମାର୍ଗେ ଯେ ସାଧ୍ୟ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମାଣେ ହୁଏ ଗତି ଅର୍ଥ ବାଞ୍ଛିତ ମନ ଯାର ତାମସେ ବଞ୍ଚେ ସେ ହୁନର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରି ଭାବେ ବସ ତାହାକୁ ବୋଲିଟି ରାଜସ ଏହାକୁ ନ କରିବ ଗୋଷ୍ଠୀ ତହିଁ ନ ଦେବ ମନ ଦୃଷ୍ଟି ଏମାନେ ଯେ ବା ଭଲ ପାନ୍ତି ସେ ଅର୍ଥ କାମ ହିଁ ବାଞ୍ଚନ୍ତି ଏଣୁ କୁସଙ୍ଗ ଭାବ ତେଜି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମା ଲାଭ ଖୋଜି ନିସଙ୍ଗ ବିଜନେ ବସଇ ସେତେବେ ଆତ୍ମାକୁ ଭେଟଇ ଏ ରୂପେ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମେରତି ଶୁଣ ସୁମନେ ହେନୁ ପତି ଅପରେ ଯେ ସାଧ୍ୟ କରିବା ଯାହାର ନାହିଁ ଭକ୍ତି ସେବା ହରିଚରଣେ ଭକ୍ତି ନୋଇ ତାହାର ବ୍ରହ୍ମେରତି କାହିଁ ଯେ ହରି ଗୁଣ ସୁଧା ପାନ ସେ ବିନେ ବ୍ରହ୍ମେ ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନ ଅହିଂସା ଧର୍ମେ ଯେବା ଥାନ୍ତି ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସେ ଲଭନ୍ତି ଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବିଧି ତପସ୍ୟା ସମଦ ମାରାଧି ଆପଣା ହିତ ଅନୁଧ୍ୟାନେ ନିପୁଣ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନେ ସେ ହରି ପରମ ପୁରୁଷ ଯାହାର ଚରିତ ପିୟୁଷ ସେ ସୁଧା ପାନ ଯେବେ କରେ ସେତେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବରେ ଯମ ନିୟମ କାମହୀନେ ଆଦି ସାଧିବ ନିର୍ଗୁଣେ ଏ ପାପାଦି ଧର୍ମ ବିଧର୍ମରେ ନିନ୍ଦାସ୍ତଭନ ସଜିତରେ ପରମ ଧର୍ମ ଏ ବିଚାର ନିର୍ମଳ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଶୀତୋଷ୍ଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସହେ ସେତେବେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ବଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଯାର ନିଷ୍ଠା ବ୍ରତ ଯେବେ ତା ହୁଏ ଦୃଢ଼ ମତ ଶ୍ରୀହରି ଭକ୍ତ ଯେବା ଜନ ଏ ସର୍ବ ତାଙ୍କର ଭୂଷଣ ତେଣୁ ବଡ଼ ତାର ଭକ୍ତି ସେତେବେ ଲଭଇ ମୁକ୍ତି ଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ସଦା ସତ ଅନାତ୍ମା ନିର୍ଗୁଣ ଅନନ୍ତ ତହିଁ ଯାହାର ରତି ହୁଏ ସେ ଜୀବ ବୋଧ ନୁହେଁ ମଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମେ ଯାର ନିଷ୍ଠା ରତି ଯେବେ ତା ହୁଏ ଦୃଢ଼ ମତି
ସଦ୍ଗୁରୁ ସେବା ଯେ କରେ ସେ ତେବେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଧରେ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୋଗ ବଳେ ଜୀବ କୋପଦ ହେଳେ। ଏ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ହୃଦୟ ଜୀବର ହୋଇଛି ଆଳୟ। ଜ୍ଞାନ ଅନଳ ହେଲେ ଜାତ ଯେବେ ସେ ହୁଏ ଭସ୍ମୀଭୂତ। ଏ ଜୀବ କୋପ ଯେବେ ଯାଇ ତେବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ପାଇ। ଅନଳ ପ୍ରକାଶିଲେ ଯେନେ ସମିଧ ହୁଏ ଦଗ୍ଧମାନେ। ତେସନେ ଏ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଜ୍ଞାନେ ନ ରହେ ନୃପବର। ହେମନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଉଦେ ଯାର ହୁଅଇ ଭବ ବନ୍ଧୁ ପାର। ଉପାଧି ବାସନା ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଅନଳେ ହୁଏ ଧ୍ୱଂସ। ଉପାଧି ଅନ୍ତେ ନୃପରାଏ ତାର ଗୁଣାଦି ଅନ୍ତି ଲଏ। ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ଅଭିମାନ ଆପଣା କର୍ତ୍ତା ଆଦି ଜ୍ଞାନ। ଜନ୍ମଇ ନିଜ ଭାବେ ରତି ଏ ପରା ପରେ ନୁହେଁ ଗତି। ସେ ପୁଣି ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ନ ବିଚାରେ। ବାହାରେ ନଦୀ ସଇ କିଛି ଘଟାଦି ବସ୍ତୁ ଯେବା ଲକ୍ଷୀ। ଏଥକୁ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଭନୁପ ଦେଖାଇ କହିବା। ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍କର ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ଏହାଙ୍କ ହେତୁ ମନ ସୁଧି। ଯେ ଆତ୍ମା ଏ ମୋହର ପର ଏ ଭେଦ କରେ ଅହଙ୍କାର। ଭେଦ କରନ୍ତା ଯେବେ ମଲା ତାର ଅଜ୍ଞାନ କ୍ଷୟ ଗଲା। ଶେଷେ ଅଜ୍ଞାନ ସର୍ବ ଏକ ଭନୁପ ବିଚାର ବିବେକ। ଏ ଯେସନେ ଶୟନ ସ୍ୱପନେ ମିଥ୍ୟା ବିଳାପ ଦେଖେ ମନେ। ଆପणे ହୋଇଥାଇ ରାଜା ସମତେ ଦେଖେ ଜନ ପ୍ରଜା। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରଥ ଗଜ ସତ୍ୟ ପ୍ରତୀପେ ମଣେ ତେଜ। ସେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସାନେ ସକଳ ମିଥ୍ୟା କରି ମଣେ। ରାଜ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ ଯେତେ ଶୋଚନା ନ କରଇ ଚିତେ। ତକ୍ଷଣେ ଜ୍ଞାନ ଉପୁଜିଲେ ସର୍ବନାଶ ଜାନ୍ତି ବୋଲେ। ଏ ଆତ୍ମା ଦେଖନ୍ତା ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥାଦି ପ୍ରକାଶ। ଏବେ ନିପର ଅହଙ୍କାରେ ଭେଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଚାରେ। ଏ ଯାବତ ଉପାଧି ଅଛଇ ତାବତ ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଥାଇ। ଉପାଧି ଅନ୍ତେ ସର୍ବନାଶେ ତେବେ ସେ ଆତ୍ମା ପରକାଶେ। ଏ ଆତ୍ମା ପରମ ପୁରୁଷ ଯାହାର ନାହିଁ ଗୁଣ ଦୋଷ। ଉପାଧି ଭେଦ ଭିନ୍ନେ ଦୃଶ୍ୟ ତା ବିନା ଏକାଗ୍ରେ ପ୍ରକାଶ। ଯେବେ ଦର୍ପଣ ଜଳାଦିରେ ଆପଣା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଧରେ। ଏବେ ନିଜେ ସନେ ଦିଶନ୍ତି ଆପଣା ଶରୀର ଅତିଥି। ଉପାଧି ହେତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତା ଅବଶେଷ ଏକ ଚିହ୍ନ। ଶୁଣଃ ପୃଥୁ ମହୀପତି ଅସଙ୍ଗ ଭ୍ରମେ ହୁଏ ରତି। ଏବେ ନିମୋକ୍ଷ ମାର୍ଗ ହେତୁ ଭବସାଗର ପାର ସେତୁ। ଶୁଣ ସୁମନେ ହେ ରାଜନ ବିବେକହୀନ ଯେ ବାଜନ। ତାହାର ଆତ୍ମା ରତି ହୁଏ ଯେବେ ଅହଙ୍କାର ବଏ। ଏ ମୋର ଦ୍ୱାରା ସୁତ ଘର ବୋଲି ବିଷୟ ଅନ୍ଧକାର। ବିଷୟାର ସେ ଇନ୍ଦ୍ରି ରସି ମନକୁ ଆଣନ୍ତି ଆକର୍ଷି। ଇନ୍ଦ୍ରିକ ସଙ୍ଗେ ମନ ରସେ ନିଜ ଚେତନା ବଳେ ଦଂଶେ। ଏଣୁ ବିବେକ ତାର ନଇ କୁସଙ୍ଗ ଦୋଷ ମନ ହୋଇ। ଯେସନେ କୂପ ଆଦି ମୂଳ ଉଧରି ଓଟା ରହି ଜଳ। ତେସନେ ଦେଖ ବିଷୟାଦି ହରଇ ସର୍ବମୁନି ବୁଦ୍ଧି। ଚେତନା ବଳେ ଶ୍ରୁତି ରହି ତାର ଅଭାବେ ଶ୍ରୁତି କାହିଁ। ଯାହାର ଶ୍ରୁତି ହୁଏ ନାଶ ତା ହୃଦେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ। ଜ୍ଞାନ ବିନାଶେ ଆତ୍ମାହତ ବେଦାନ୍ତେ କହନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ। ଶୁଣ ନୃପତି ପୁରୁଷର ଏଥୁଠି କାହିଁ ନାହିଁ ପାର। ବିଷୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଅଇ ଆତ୍ମା ବଧେ ଭୋଗୀ। ଯେ ନିଜ ହାନି ନ ବୁଝଇ ତାର ବିବେକ ଗୁଣ କାହିଁ। ଅର୍ଥ କାମାଦି ଧନ ରାଏ ଏ ସର୍ବ ବିନାଶ ଉପାଏ। ଯେ ନର ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାହୀନ ତା ଜୀବ ସ୍ଥାବର ସମାନ। ଯାଚିତେ ବ୍ରହ୍ମ ରତି ନୁହେଁ ସର୍ବ ଅନାଥେ ଭାବ ହୁଏ। ଏବେ ଓ ଶୁଣ ନୃପରାଣ ଚତୁର୍ବର୍ଗର ଯେ କାରଣ। ଯେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଏ ଚାଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେୟ ମୋକ୍ଷ। ଧର୍ମାଦି କାମ ବୋଲି ଯାହା ଅନିତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ତା। ଅନିତ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ପାଇ ଏଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ତା ନ ଭାବଇ। ତୃତୀୟ ବର୍ଗ ବୋଲି ରାଏ ଦୁର୍ଲଭ ସେହି ଏ ଉପାଏ। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଯହିଁ ନାହିଁ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ବହି। ଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ନୁହେଁ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଅର୍ଥ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ। ଯାହାର କାଳ ଭୟ ଅଛି ତାହାର ସୁଖ କାହିଁ ଅଛି। ଆବର ବ୍ରହ୍ମାଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ମାୟାରେ ଯନ୍ତ୍ରିତେ। ଏହାଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେବେ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଦଣ୍ଡଇ ଜନ୍ତୁରାଏ। ଆପଣେ ଅଛି କି ଅନର୍ଥ ରାଜନ ବୁଝ ଏହି ମତ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମାଦି ଠାରେ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅହଙ୍କାରେ।
ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯନ୍ତ୍ରୀକୃତ ୟାଙ୍କ ହୃଦୟ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତ ଯେ ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେଛନ୍ତି ପୁରୀ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ନର ହରି ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହି ଜୀବ ନ ଜାଣେ ଦେହ ବହି ଏ ଦେହ ବହି ଅହଙ୍କାରେ ଜୀବ ପରମ ବୁଦ୍ଧି ହରେ ଜୀବର ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ଚେତନ ଓ ରାଜା ଶୁଣ ନିଶ୍ଚେତ ହିଁ ସେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ତୁହି ମୁହିଁ ଏ ଆଦି ଚରାଚର ମତେ ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ସର୍ବଭୂତେ ଯେ ଆତ୍ମା ଆଶ୍ରୟ ଜଗତେ ସବାସେ ପାଉଛି ସତତେ ମାୟାରେ ହୋଇଣ ପ୍ରଭେଦ ଜ୍ଞାନ ବିବେକତା ଛେଦ ମାୟାକୁ ଆତ୍ମା ନ ସ୍ପରଶେ ଯେ ସନେ ପବନ ଆକାଶେ କର୍ମର ମୂଳ ଏ ପ୍ରକୃତି ତାହାକୁ ନାଶ ସେ କରନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ସର୍ବଠାରେ ମୁକ୍ତ ଲିପ୍ତ ହୋଇଣ ଥାଇ ମୁକ୍ତ ସେ ସୁଧ ପରମ ପୁରୁଷ ତାରେ ଶରଣ ବେଗେ ପଶ ତାହାର ପଦ୍ମପାଦେ ଭକ୍ତି କରି ସାଧୁ ଏ ନିସ୍ତରନ୍ତି ସୁଗମ ପଥ ଏ କାରଣ ଅଭିଘ୍ନେ ଲଭେ ନାରାୟଣ କଠୋର ଯୋଗାଦି ସାଧନ ସୁଗମ ଭକ୍ତି ହେ ରାଜନ ସେ ଆତ୍ମା ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ଭକ୍ତିରେ ଭଜି ବାସୁଦେବ ଏ ଭବ ସମୁଦ୍ର ଅପାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ଗ ମହାଘୋର ଏ ଜଳ ଚରଣେ ଯେ ଭେଳା ନ କରି କେମନ୍ତେ ତରିଲା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଯୋଗୀ ସାଧି ତରନ୍ତି ଯୋଗ ଭେଳା ବାନ୍ଧି ସେ ଅତି ଦୁଃଖେ ହୁଅନ୍ତି ପାର ନଇଲେ ଭ୍ରମଇ ଅପାର ସୁଗମ ତରଣୀ ଉପାଏ ତୁମ୍ଭକୁ କହିଦେବା ରାଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୟ ପୟର ଯେ ଭଜେ ଭେଳା ମଧ୍ୟେ ସାର ସେ ପାଦେ କଲେ ଏକ ଭାବ ସୁଖେ ତରିବ ଭବାର୍ଣ୍ଣବ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ସୁଧାପାନ ମୋକ୍ଷକୁ ପରମ କାରଣ ହେମନ୍ତେ କହିଲେ ବିଦୁର ସେ ଜ୍ଞାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର ପୃଥୁ ଶ୍ରବଣେ ଆତ୍ମଗତି ପ୍ରସନ୍ନ ଚରଣେ ସେବନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଦୟାଳୁ ଯୋଗୀ ଜନ ସୁଭାଗ୍ୟେ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନ ଯେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ କୃପା ଥିଲା ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ମୋର ହେଲା ହରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୋହିତେ ଅଇଲ ଗୋସାଇଁ ମୋର ସଂଶୟ ଯେବା ଥିଲା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସନ୍ନେ ଦୂର ହେଲା ମୋ କାମ ମନୋରଥ ଯେତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲ ମୋତେ ତୁମ୍ଭକୁ କି ଭାବେ ସେବିବି ଉତ୍ତମ ଦ୍ରବ୍ୟ କିବା ଦେବି ଯେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ମୋର ସାଧୁଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ସୁଦୟା କରି ସାଧୁ ଜନେ ରାଜ ବିଭୂତି ତୋଷ ମନେ ସମର୍ପିଛନ୍ତି ମୋର ତହିଁ ଯେଣେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ମୋର ନାହିଁ କି ଭାବେ କରିବୁ ସେବନ ଏ ଦେହ ସାଧୁଙ୍କ ଅଧୀନ ଯେନେ ବାଳକେ ସ୍ନେହ ବହି ତାତ ଜନନୀ ଧନ ଦେଇ ସମର୍ପି ନ କରେ ଗ୍ରହଣ ସେ ସର୍ବ ତୁମ୍ଭରେ ଅର୍ପଣ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତୋଷେ ଶକ୍ୟ ନାହିଁ ରାଜ ସେବକ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତାମ୍ବୁଳ ନିଯୋଜନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସେବକ ବୋଲାନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ମୋ ବିଚାର ଯେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ମୋର ପ୍ରାଣ ତନୟ ଆଦି ଯେତେ ସେ ରାଜ ବିଭୂତି ସହିତେ ଅପରେ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ସମର୍ପି ଅଛି ମୁଁ ସକଳ ଏଣେ ମୋ ନାହିଁ ଅଧିକାର ଦେବ ବିଦିତ ଏ ସଂସାର ଯେ ବିପ୍ର ନିଜ ଧନେ ଶାନ୍ତି ଜୀବକୁ କଲ୍ୟାଣେ ପାଳନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜନ ଏହୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଭୁଜନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ସର୍ବ ଯେବେ ସମର୍ପିବି ତେବେ ମୁଁ ତୋଷି ନ ପାରିବି ନିଗମ ବେତା ପ୍ରଭୁ ଗାନେ ମତେ ସଞ୍ଚିଲ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନେ ଏକାନ୍ତେ ଦେଲେ ଆତ୍ମପଦ ମୋର ନାସିଲ ପ୍ରମାଦ ତୁମ୍ଭେ ଦୟାଳୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଅଧମ ଜନେ ଦୟା କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଗତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଇଲେ ମୋତେ ଅକାଳ ଭାବ ବିନାଶିଲ ସଂସାର ବନ୍ଧୁ ନିସ୍ତାରିଲ ହେମନ୍ତ ମହିମା ତୁମ୍ଭର ଶେଷ ଯିବେ ଦୟା ପର ଏଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସୁକଲ୍ୟାଣ ସାଧକ ମୋକ୍ଷର କାରଣ ଏମନ୍ତେ ସନକାଦି ଜନେ ସନ୍ତୋଷେ ସେ ପୃଥୁ ବଚନେ ରୂପଶୀଳତା ପ୍ରଶଂସିଲେ ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନେ ଗଲେ ସକଳ ଜନ ଦୃଷ୍ଟି ଗ୍ରତେ ସିଧେ ଗମିଲେ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତଦନ୍ତେ ସେ ପୃଥୁ ରାଜନ ମହତ ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରଦାନ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶିକ୍ଷାରେ ରହିଲେ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆତ୍ମାରେ କରି ଅବସ୍ଥିତି କାଳରେ କର୍ମାଦି କରନ୍ତି ଯେ ତୋ ବଳ ଯଥୋଚିତ ହେମନ୍ତ ଅଛଇ ନାଭିତ ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦାନେ ପ୍ରୋତୋଷିଲେ ନିଜ ପ୍ରଜାଗଣକୁ ରାଇ ଅତି ଆନନ୍ଦେ ଦୟା ବହି ହେ ପୁତ୍ର ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଯେବେ ପାଇବ ପରିତ୍ରାଣ ଯେଣେ ଖଣ୍ଡିବ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ କହିବା ତହିଁର ଉପାୟ
सकल कृष्णे आश्रय कर ए घोर संसारु निस्तरम जे कृष्ण चरणे सेवन्ती ए भव भयो निस्तरन्ती आम्भर वाक्य दृढे धर राजस भय परिहरम राजस धर्म धन जेते पाइलो आम्भे तोष चिते हेमंत मधुर वचने प्रजा शिखाई प्रबोधने अर्पण करी काम्य फल निवृत्त होइले भूपाल आत्मा प्रकृति रूपर धर्म कर्म मानकर आत्मा को हेमंते जे मणि गृहे रहिले नृपमणि संपद पुरी पुरे छन्ति इंद्रिय भोग नईछन्ते छाड़ी सकल अहंकार विषय आदि जे विचार क्यों कर्म रे लिप्त नोहि सूर्य किरण प्राय दे एरूपे अध्यात्म गोचरे कर्म आचरन्ति संसारे तांकर अर्ची नामे नारी प्रत्यक्षे लक्ष्मी अवतरी पंचतनय तांको ठारे पृथु जन्म नाइले भारे विजित सधूम्र केश हर्यक्ष द्रवीण भ्रुकेशम ए पंचतनय तांकर नृप समाने सुरवीर एबे कहिबा हे विदुर राजांक गुण ए प्रचुर इंद्रादि दश दिगपाळे यांक सुगुण भूपाळे से नृप अंगे के अवयव आदि जाके बसिले सुवृत्ति आवरी शुण विदुर हेतु करी जगत परिपालिबारे जे जन्म लभई संसारे मन वचन तोर वृत्ति अति सुंदर गुण कीर्ति एणु रंजित जन प्रजा तेणु तांक नाम राजा से राजा सूर्यंक समान जाते जे मोहि दियंती दान केहि न पारे तेज ध्वंसी तेणु से अग्निरस रश्मि रणे दुर्जय महाराजा तेणु महेंद्र सम तेजा सहस्नु गुणे से पृथ्वी अभीष्ट दाने स्वर्ग छवि जिमुत प्राय वृष्टि करे प्रजा प्रार्थने काम पुरे वयोधि प्राय से गंभीर सुधीरे कनक भूधरम धर्म समाने साक्ष्य करी आश्चर्य हिमवान गिरी कुबेर तुले धनेश्वर रक्षणे जेने रत्नाकरम गुणे सकल जीवे प्राण तेणु अतुल्य समीरण गगने बल तेज घेनी एणु मरुत सम मानी क्रोधरे काल रुद्र सम सुंदरे तांकरी पुकाम राकर्मे समगज इंद्र दयारे से मन नरेन्द्र प्रभुत्व पणे जेने विधि गुरु समाने ब्रह्म साधि हरस मने जितेन्द्रिय पालने गुरु विप्र प्रिय विष्णु वैष्णव जन ठारे सेवंती विनय भावरे समे प्रतुल्य केहि नाही सर्जने दिति ब्रह्मा से एतिनी लोके तांक जस जेणे श्रवणे हरि रस श्रीराम तुले कीर्तिकारी गुण गावंती नर नारी शुण विदुर भाग्यवंत से पृथु कुमार चरित कहि विप्र जगन्नाथ सन्थ चरणे देई चित्तम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितां 82 चतुर्थ स्कंदे पृथु चरिते नाम 12 अध्याय बोलानंदी कवार हरि हरि बोल।